Hello everyone, myself Jaspreet Singh, and today we are going to start a unit first of class plus 2. The name of unit is electrostatic. सब तो पहला ਆਪਾਂ ਇਸ word electrostatic ਦਾ meaning ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। बेसिकली electrostatic ਦੋ words ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਵਾ electro plus static। static word ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया होगा जिहदा मीनिंग की होंदा वा रेस्ट। तो इलैक्ट्रो का मीनिंग की है बेसिकली चार्जिस। सो इन्हों आप की कह दें स्टडी ऑफ चार्जिस एट रेस्ट। सो इन्हों आप की बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्जिस एट रेस्ट। एक की है इलैक्ट्रोस्टैटिक। जिस तरह चार्जिस मोशन च आते दैन उन्होंने की कहेंगे अं दैन मोशन वाली टर्म आप की बोलते हैं डायनैमिक्स। सो उन्होंने आप की कहेंगे इलैक्ट्रोडायनैमिक्स। इलैक्ट्रो डायनामिक्स। सो ये क्या स्टडी ऑफ चार्जिस एट मोशन। पर अपना जो यूनिट है इलैक्ट्रोडायनैमिक्स ने अपना कि इलैक्ट्रोस्टैटिक। सो मीनिंग की है कि आप फिलहाल आप स्टडी करी करनी है जोड़े चार्जिस रेस्ट ते। सो आप गल तो करते पे चार्जिस बारे। हुण जो चार्ज वर्ड है चार्ज है कि इनू बारे समझते हैं कि सारे पहला आया कितों। सो जी चार्जिस की बारे गल की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये असल च ऑब्जर्व कितों होया स्टार्टिंग च की किया गया कि एक ग्लास रोड तो एक सिल्क का क्लोथ लिया गया। इन्हों दोवों की रबिंग की गई। रबिंग मतलब कि जिवें मैं कहना पेन मैं हुण किया अपने हाथ ना किया मार्कर नूं रब करदा मैं। सो इस तरह की किया गया ग्लास जी रोड हो एक मतलब कच की रोड तो उन्होंने आप कितना रबिंग की सिल्क ना। इस तरह एक रबड़ की रोड लई उन्होंने आप कितना रब किया फर दे नाल। सो होया कि हुण ये तो हो गया एक कि रबिंग की गई तो रबिंग करने नाल की होया जां सानूं इस तो बाद मिलिया की देखा गया कि जदों आपां एक रबड़ की रोड मान लो इत्थे हैंग की ठीक है ये लगे आप की लैके लाने इन मान लो अं आर नाम देता मतलब रबड़ की रोड ये लगे जो एक ग्लास की रोड लैके आते ना तो ये दोवें की करते ही एक दूजे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूजे वाल। रबड़ की रोड तो ग्लास की रोड ठीक है। इस तरह ही वारी वारी डिफरेंट कंबीनेशनस बना के वेखे गए कभी ग्लास नूं इधर कभी इनू इधर। सो वेखण च की आया ये हो गया अपनी फर्स्ट ऑब्जरवेशन। सैकेंड ऑब्जरवेशन की वेख्या गया कि जदों असीं रबड़ की रोड नूं असीं दूजी रबड़ की रोड जिहड़ी फिर असीं की रब की हुंदी सी उन्होंने लागे लैके आउंदे सी ते इह की करदे सी एक दूजे नूं रिपैल करते सी। सो ये इनू धक्का मारता है तो कि इनू धक्का मारते हैं जो कि एक दूजे को अट्रैक्ट करते हैं ठीक है। ये की करते ही अट्रैक्ट तो ये की करते ही रिपैल। इस तरह ग्लास की रोड ने भी ऑब्जरवेशन करके देखी गई। सो इत्थे की एक ग्लास की रोड हैंग की तो उन्होंने आप की अनदर ग्लास की रोड लगे लैके आए जी कि ही ऑलरेडी सिल्क ना रब हुई थी। सो इन्होंने भी की किया एक दूजे को रिपैल किया। सो इत्थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो नाम का बंदा है उन्हें की किया उन्हें बाय कन्वेंशन ये चीज़ डिस्क्राइब कर दी कि इत्थे दो तरह के चार्ज प्रेजेंट आ। चार्जिस की नेचर की एक दी की है पॉजिटिव तो एक दी की है नैगेटिव। ये भी आप डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव किमें बनता कि नैगेटिव किमें बनता। बट फिलहाल आप इस एक्सपैरीमेंट जो फोकस करिए इतों उन्हें की किया कि जो सेम तरह के चार्जिस सेम तरह के कह लो सेम जां जिन्हों आप अजकल लाइक चार्जिस के नाम पढ़ने लाइक चार्जिस मतलब जो सेम तरह के चार्जिस होंगे वो की करते हैं रिपैल करते हैं रिपैल ईच अदर। तो जे आप डिफरेंट मतलब कि अनलाइक चार्जिस जिवें इत्थे की ही रबड़ ते ग्लास की रोड लै गए ही तो अनलाइक चार्जिस की करते हैं अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो चार्जिस की बन गई एक प्रॉपर्टी कि जो लाइक चार्जिस होंगे की आ एक दूजे को रिपैल करते हैं तो जो अनलाइक चार्जिस वो की करते एक दूजे को अट्रैक्ट करते हैं। सो हुण जो पॉजिटिव चार्ज तो नैगेटिव चार्ज मतलब किहड़ी चीज़ पॉजिटिव तो किहड़ी चीज़ नैगेटिव किवें बनती है। सो हुण आपां की वेख्या ही कि जदों ग्लास रोड नूं सिल्क दे नाल की रबिंग की हुण रबिंग करन दे नाल हुंदा की आ इन्हां दे विच जिहड़े भी
ਚਾਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੂਲੇਟਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੰਟ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਸੀ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਲਕ ਦਾ ਹੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਰਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਬਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਕ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਗਿਆ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਗਲਾਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਰਜ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ of matter which can explain certain forces of interaction। fundamental property की दी elementary particle ਦੀ। elementary particle ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ small particles ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ further break ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ explain ਕਰਦੇ ਆ force of interaction। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰਬਰ ਰੋਡ ਲਾਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੀ ਰਿਪੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਚਾਰਜ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ A ਤੇ T। A ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰਦਾ ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ, T ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੂਲਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ C ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ CGS ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਆ ਤੇ ਕੂਲਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਤੇ ਕੂਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਤੇ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੂਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਕੀ ਆ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਕੀ ਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਰਬੜ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲਈਦੇ ਸੀ, ਦੈਨ ਪੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਆ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਹੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਂਬ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਈਡਲੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਂਬ ਤੇ ਹੇਅਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਵੀ ਕੀ ਆ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਂਬ ਵੀ ਕੀ ਆ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਦੀ ਰੋਡ ਲੱਗੇ ਰਬੜ ਦੀ ਰੋਡ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗੇ ਗਲਾਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਇੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਕੀ ਆ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਕੀ ਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ।
ਸੋ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 40। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? 40.5 ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ 38.3 ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਆ। ਚਾਰਜ ਕਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਨੇਚਰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਡਿਸਕਰੀਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ NE। Q ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ Q ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਲ Q ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ Q, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ N ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੀਜਰ। ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 0 1 2 ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ E ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਚਾਰਜ। ਕੂਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜਿਸ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਚਾਰਜਿਸ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ? 40 ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 80 ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਭੇਜਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਭੇਜੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 20 ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੂਲਮ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ? 3 ਕੂਲਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੀਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 40 ਬੱਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 80 ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 40 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਭੇਜਣ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਲਕ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਲਕ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੂ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਿਲਕ ਨੇ 10 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਇਆ? 10 ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ 10 ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਟ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ 0 ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? 0 ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ, 10 ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? 0 ਇੱਥੇ ਹੀ, 0 ਇੱਥੇ ਹੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਉਦੋਂ ਵੀ 0 ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਆ? 0 ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ CGS ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ SI ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। CGS ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਤੇ SI ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ CGS ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 1 ਕੂਲਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 × 10⁹ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਫਰੋਮ 1 ਯੂਨਿਟ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਕੂਲਮ ਨੂੰ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ।